गूंजा सिख विरसे दियां। सत श्री अकाल। प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे दियां विच तुहाडा स्वागत है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे बनाए गए बाबा बघेल सिंह म्यूजियम नूं तकरीबन 2 साल पूरे हो चुके हैं और 2 साल पूरे होने ते कमेटी प्रधान सरदार मनजीत सिंह जीके ने पद्म श्री विक्रमजीत सिंह साने और हरीश ओबराय समेत विशेष दौरा किया। बघेल सिंह जी के नाँ से ये जिहड़ा लेटेस्ट म्यूजियम रेनोवेट करके जिहड़ा 2 साल पहले शुरू होया सीगा, भारत के खजाना मंत्री अरुण जेटली जी और बीबी हरसिमरत कौर बादल होरां ने उद्घाटन किया सीगा। इहदी सेवा सार विक्रमजीत सिंह सानी जिहड़े पद्म श्री ने उन्हां दे परिवार वालों सारी की गई सीगी। मैं समझदा कि जो लाहा इस म्यूजियम ने दिता है सिख जगत नूं वो अपने आप च बेमिसाल है। खाली सिख जगत नूं नहीं कहांगा, दूजे धर्मां दे लोकां नूं और फॉरनर्स नूं ਇਹਦੇ 'ਚ लेटेस्ट टैक्नोलॉजी ਦੇ ਨਾਲ इस म्यूजियम ਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ विक्रमजीत सिंह सानी होरां दे परिवार वालों होंदी है। 7,80,000 लोग अज तक विजिट कर गए ने। कल परसों च गुरु हरकृष्ण पातशाह का जन्म दिहाड़ा है और ये बंगला साहब उस स्थान पर है जिथे गुरु हरकृष्ण साहब की छो प्राप्त है। मैनू लगता है कि परसों ये 8 लाख नूं टच कर जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब है कि 1200 लोग तकरीबन रोज़ इत्थे विजिट करते रहे हैं। ਜਿਹੜਾ इंडिया का सब तो वड्डा नैशनल म्यूजियम है इंडिया गेट ते उत्थे 80 बंदा रोज़ की एवरेज है। मैं समझदा कि इस म्यूजियम ने बहुत वड्डी सेवा की है अपने विरासत नाल, गुरु शब्द दे नाल, इतिहास दे नाल, ट्रडिशनस दे नाल, शहीदां दे नाल, मातावां बीबियां जिन्हां दा रोल सिख धर्म दे विच रहा वे वो सारी चीज़ नाल ये म्यूजियम जोड़ता है। तो और जिहड़ी भी लेटेस्ट डिवेलपमेंट इन्होंने करनी होंदी है ये नाल दे नाल करते जा रहे हैं। इस करके लोगों का रुझान तो इंटरस्ट बनया। गुरु महाराज जी की बख्शिश नाल 2 साल पहले जो असी ये म्यूजियम का उद्घाटन होया भारत के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और बीबी हरसिमरत बादल जी के 2 सालों के 8 लाख संगत ने तकरीबन इनू विजिट किया है। तो नाल ही मैं समझदा कि गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक, फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर, फिर महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब तक सिख धर्म का कोई भी पहलू या पक्ष ऐसा नहीं है जो इस म्यूजियम में नहीं दर्शाया गया। और म्यूरल्स दे नाल, स्लाइड्स दे नाल, वॉल पेंटिंग्स दे नाल ये बहुत ही सुचज्जे मॉडर्न तरीके दे नाल खास करके जो साडी यंगर जनरेशन है ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 3D ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਪੱਖ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ हिंदू और मुस्लिम भगतां दी बाणी भी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब विच अंकित है। उन्हां दे दिन भी असीं मनाने हैं, उन्हां दीयां फिल्मां भी दिखाने हैं, उन्हां दे जीवनी बारे लिटरेचर भी वंडिया जाता है। और सानू बड़ी खुशी की गल है कि जिथे 8 लाख की संगत भी 2 सालों के विच बहुत hunगारा मिलिया, उत्थे ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, ब्रिटेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पिछे विजिट की उन्होंने, और आस्ट्रेलिया तो और कैनेडा तो जितों भी कोई डिगनेटरी या VIP आंदा है उत्थों का हाई कमिशन उन्होंने इत्थे जरूर लैके आंदा। इट इज़ बिकम ए रियली आइकॉनिक पॉइंट ऑफ सिख हिस्टरी एंड आवर कल्चरल हेरिटेज। बाबा बघेल सिंह मल्टीमीडिया सिख म्यूजियम जो है वो 2 साल पूर्ण हो गए हैं और इस उपलक्ष्य के ऊपर मैं सारी साध संगत को लख लख बधाई देना। और इस म्यूजियम का उद्घाटन भारत के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने किया सी अज तो 2 साल पहले, और अज तक इस म्यूजियम में लगभग 8 लाख श्रद्धालु इत्थे आ चुके हैं। और इस तरह का म्यूजियम जो कि समाज नूं जो समर्पित किया है पद्म श्री विक्रमजीत सिंह सानी जी ने, उन्होंने बारंबार उन्होंने मैं धन्यवाद करना संगत की तरफों। और इस तरह उन्होंने लख लख बार उन्होंने बधाई भी देना कि इस कार्य में जो अगे आके धर्म प्रचार के अपने सिखी इतिहास नूं जिस तरह से संगतां दे अगे उन्होंने उजागर किया है, ये बहुत बड़ा उपराला है। और इस मौके के उपर मैं उन्होंने पूरा एक बार फिर बधाई देना। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों यात्रुओं की सुविधा लई गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे सरां दे 22 कमरिਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰ सेवा वाले बाबा बचन सिंह जी वालों इन्हां कमरिਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ दिल्ली कमेटी हवाले कीतियां गईयां।
इस मौके दिल्ली कमेटी प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 22 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਅਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਟੋਟਲ 48 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋਣੇ। 22 ਕਮਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ, ਨਵੇਂ ਗੱਦੇ, ਨਵੇਂ ਏਸੀ, ਸਾਰੀ ਰੰਗ ਸਫੇਦੀਆਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ ਬਾਕੀ ਕਮਰੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਹੁਣ 20 ਕਮਰੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਯਾਤਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 22 ਕਮਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਕਮਰੇ ਹੈ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੂ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਤਰੂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਮਰੇ ਅੱਜ ਯਾਤਰੂ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਟਿਲਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਟਿਲਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਟਿਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਤਨ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਸਨੀ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਉਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਤਰੂ ਇੱਥੋਂ ਆਊਟਰ ਦਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਯਾਤਰੂ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਰਸਰ ਸਮਨੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਚੌਂਕੜ ਦੇਖੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਫਤਾ ਆਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਨੇਪਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੇਨਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਝੋੜਨ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਟੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੋਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਰਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਰਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੋਈ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਕੇ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸਓਆਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੜੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਚੇ 60% ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਐਸਓਆਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 50% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 2% ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ 2013 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ और बहुत ही उच्च पद्धर की शिक्षा प्राप्त शिक्षा देने वाली एक यूनिवर्सिटी और उसके अंदर दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सारे अहुदेदारों ने पार्टी श्रोमणी अकाली दल के अहुदेदारों ने पिछली बार कंधे में कंधा मिला के कोशिश की थी कि अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल की स्टूडेंट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हुई उन्हें उन्होंने कॉलेजों के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एक मौका मिले। मैं संक्षेप अंदर 2-3 गल्लां करके अपना स्थान लूँगा क्योंकि उस दौरान प्रधान जी ने
ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਐਂ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਊਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਾਂ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਣਨਗੇ, ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੋ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੇ, ਉਹ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 50% ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ, 50% ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਦੇਵਨਗਰ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ 95% ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ 88 87 ਦੀ, ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਅੰਦਰ 70% 65% ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 90 92 ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ 3-3 ਸਾਲ 4-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਆਨਰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਨਰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਬੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ 50% ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਫਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਇਕਾਈ SY ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ,
मेरे च की उम्र ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਦੋ ਬਾਗ ਲੋੜ ਆ। ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਓ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੋਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਓਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਸੀ ਕਾਲਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਮਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 200-250 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ABVP ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। इस बार पिछली बार तो भी ज़्यादा तगड़ा तरीके का परफॉर्मेंस रहेगी, क्योंकि पिछली बार असी नवे उसी साल लॉन्च होए थे तो साड़ी से इन्नी मजबूती ना नहीं लड़ पाए। इस साल हूँ सानू जिदा साल हो गया, बच्चे ने साडा काम देखा पसंद किया, ताई सानू अज दोबारा असी गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज की टीम बनाई है, गुरु नानक देव खालसा कॉलेज की टीम बनाई है, गुरदेव सिंह राय ने जोड़े अपने जनरल सैकटरी बनाए हैं ऑल ओवर दिल्ली स्टेट के। इदा ही हूँ ABVP तो साढ़े तो बंदे टुट के जुड़े ने। तो इदा ही आने वाले टाइम के अंदर तुम देखोगे कि तीनों खालसा कॉलेजों के अंदर साढ़े SOI की 5-5 6 सीटां आएंगियां घट तो घट। तो नाल ही दूसरे देश भी असी शायद इस बार उतरी है, तो जो उतरे तो पूरी मजबूती नाल उतरांगे और एक ना एक सीट हासिल करके जरूर आऊँगा। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਦਾਖਲੇ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਟ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਨੋਆ, ਚਮਨ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 16 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਤੇ IP ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ AICTE ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਚ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਚ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀ AICTE ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ IP ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, GTBIT ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 35 ਕਾਲਜ ਹੋਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 35 ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IP ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ AICTE ਜਿਹੜੀ HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਵੜੇਕਰ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 12-15 ਸਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਮਰਨ ਤੱਕ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਹ। ਔਰ 600 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ AIST, ਉਦੋਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੀਟਾਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤਦ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਕਿ ਅੱਜ 20ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ 600 ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਮਰੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀ ਹੈ AICT, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ DDA ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੋਪੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਜਵੇੜਕਰ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਕੰਨ ਖੋਲੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, DDA ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, AICT ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਟੋਪੀ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ सीटा ने, कौम के बच्चों की सीटा ने असू लै कोर्ट में खारिज हो चुका है। कोर्ट में सेंट्रल सरकार की और केंद्र दिल्ली की सरकार की वजह से हुआ है, वही उनसे बात करने आए हैं और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं। मांग ये है कि हमारी सीटा दी जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक सिर्फ मिनोरिटी का कॉलेज है और उसी इसमें हमारे बच्चे इंजीनियर बन के निकलते हैं और उनके साथ अगर धक्का हुआ तो हम सरकार की ईट से ईट बजाएंगे। इस मौके कमेटी के मीत प्रधान सतपाल सिंह, सीनियर आगू अवतार सिंह हित, कुलदीप सिंह पोगल, साबका विधायक हरमीत सिंह कालका, कमेटी मैंबर कुलमोहन सिंह, परमजीत सिंह राणा, रविंदर सिंह खुराना, समरदीप सिंह सनी, हरजिंदर सिंह, जीत सिंह, परमजीत सिंह चंडोक, गुरविंदर पाल सिंह, गुरबख्श सिंह मोंटू शाह, कैप्टन इंद्रप्रीत सिंह अनेका कमेटी मैंबर मौजूद रहे। सो अज असीं वेखिया दिल्ली कमेटी वालों गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे बनाए गए बाबा बघेल सिंह म्यूजियम के 2 साल पूरे होने ते कमेटी प्रधान सरदार मनजीत सिंह जीके ने होर पतवंतिया समेत म्यूजियम का दौरा किया। नाल ही असीं वेखिया कमेटी वालों संगत की सहूलत लई सरां दे कमरियां दी कार सेवा मुकम्मल होने ते कार सेवा वाले बाबा बचन सिंह ने चाबियां कमेटी नूं सौंपियां। सो फिलहाल गुंजा सिख विरसे विच इन्ना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे कुछ होर खास गतिविधियां दे नाल। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्नवाद। गूंजा सिख विरसे दियां।